अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करना तुसी सारे दोस्त खैरोफीयत नाल होवोगे। तुसी वेख रहे हो अमनीर टीवी ते मैं मलक मुनीर हुसैन। अज शरकपुर दे चंद मखसूस लोगों के एक आदत के बारे गल करनी है, तो उस तो पहले तुसी ये मिसाल सुन लो। आखते ने भी किसी बंदे दियां दो धियां सन, तो एक उन्हें जिहड़ी है ना वो बर्तन बना जिहड़े बंदे मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उन्होंने लिए ब्याह दी। तो दूजी जिहड़ी है ना उन्हें किसी जिहड़ा जिंदा कोई पोए भांडा सी कोई जमीन सी उधर ब्याह दी। तो वह बंदा जिसले अपनी उस धी दे घर गया जिहड़ी जमींदार वाले ब्याही सी, तो आंदी अब्बा दुआ कर मींह पवे, फसल लाई है मींह पै जाएगा तो फसल चंगी हो जाएगी। तो उतों उठ्या तो जिसले दूसरी धी वाले गया तो उन्हें आख्या अब्बा बर्तन बनाए ने तो दुआ कर झाड़ बनया मींह ना पवे, जे मींह पै गया तो साढ़े सारे भांडे जड़े ने वो खराब हो जाने ने। तो उस आख्या हुण मींह पवे तो तां भी मरने आ ते ना पवे तो तां भी मरने आ। बई गल ये वे कि हुण गल करिए तो तां भी ये जिहड़ा टाउट माफिया है नाराज़ हुंदा है, मुखालफ हुंदा है, ते ना करिए तो फिर भी ज़मीर जिहड़ा वो झंझोड़दा है कि बई गल तां करना। वो मसला ये वे कि साडे शरकपुर शरीफ के अंदर जिसले कोई भी नवा SHO या AC या दीगर किसी महकमे का अफसर जिहड़ा है वो आउंदा है, तो एक चापलूसी की रवायत कायम हो गई है कि हाली वो आके ते अपना पहला दिन ही उहदा हुंदा है ते फुल्लां दे हार लैके ते पहुँच जाना तो जाके तो अपना उस तो बाद उन्होंने प्रोटोकॉल देना तो इहो जिहियां चीज़ां करनियां जिहड़ियां कि इखलाकी तौर पर बनदियां नहीं है। अगर तुसी अपने शहर नाल अपने इलाके नाल मुखलस हो तो थोड़ा सबर करो। अफसर आ गया वैसे उहदे नाल जाके मिलो, उहदी इज्जत करो, उहदी रिस्पैक्ट करो। लेकिन ये पहले दिन ही जाके जिहड़े हार पाए जाते हैं किहड़ी गल दे पाए जाते हैं मैनू अज तक समझ नहीं आई, सवाए चापलूसी करन दे, सवाए जिहड़ा अपना एक तलक बनाने दे, सवाए अपना जिहड़ा ना वो झूठे सच्चे काम लैण दे, इहदे पिछे मैनू कोई मंतक अज तक समझ नहीं आई। मैं एक सरकारी अफसर के कोल बैठा सा, मैं अल्लाह नूं गवाह बना के आना मेरी मौजूदगी जो उन्हें गल की, उन्हें कहा जी शरकपुर के एरिए तो वारदात होंदियां ही कोनी, तो नाले 4-5 लाख की वारदात किहड़ी कोई वारदात होंदी, ये तो एडी वारदात ही कोनी हैगी। यानी उहदे वास्ते 4-5 लाख रुपये का नुकसान जिहड़ा वो नुकसान ही नहीं है। तो माड़ा बंदा जिन्हें करियाने की दुकान बनाई है 2-3 लाख का समान पाया है, वह 10,000 को खो के लै जाए तो वह जानता है कि वो की पी गुजरती है। हर बंदे दे अपने वसाइल ने। मैनू बड़ा अफसोस होया कि ये गल एक जिम्मेदार अफसर कर रहा है कि जिहदे मूँह ये गल किसी सूरत भी फबदी नहीं है। ये गल ने मेरा सीना चीर के रख दिता। तो अगले दिन मैं वेख्या भी शहर के लोग जिहड़े ना उन्होंने फुल्लां दे हार पा रहे सन, तो पोस्टां लवाइया जा रही हैं जी दबंग अफसर जी, ना डर लीडर जी, फलां फलां ठीक पता नहीं की तरीफा के पुल बन के रख दिते। तो मैनू बड़ा अफसोस होया शहर के उस टाउट माफिया के उत्ते जिहदे अंदर चंद सहाफ़ी भी शामिल ने, उस सफेद पोस्ट जड़े ने सफेद कपड़े पाने वाले, अपना 2 गड्डियां जीपां रखियां ने वो शामिल ने, ये नाल कोई चौधरी शामिल ने, कोई साफी शामिल ने। टाउट माफिया एक पूरी टीम बनी है। वो की करते हैं कोई जायज़ नजायज़ काम जिहड़ा कोई बंदा नजायज़ फड़िया गया है उन्होंने थाने छुड़ाउणा है तो वही मुक मका कर लिया, कोई नजायज़ कब्जा करा लिया, ठीक है जी। वो ये सारे काम जिहड़े ने वो टाउट माफिया जिहड़ा थाने चों करा के दिंदा ते वो बंदे ही सारे फुल्लां दे हार पाते हैं। ये जिहड़े बंदे ने 10 भी ये साडे शहर के कोई तर्जमान नहीं है, ना ही आवाम इन्हां नूं तर्जमान समझे। असल अफसर दे गल फुल्लां दे हार वो ने जिहड़े उहनूं आवाम पाएगी, टाउट माफिया नहीं। और वो आवाम किदों पाएगी जदों शहर के अंदर चोरां ते डकैतां नूं जिहड़ा वो नत्थ पाई जाएगी, शहर का अमनो अमान बहाल रखा जाएगा, आवाम नूं नाजायज़ तंग नहीं किया जाएगा, तो यकीनन जिहड़ी दुआ आवाम के दिलों उठेगी और जिहड़ी तारीफ आवाम कंड पिछे जिहड़ा है वो मुतलका अफसर की करेगी, वही हकीकी तारीफ होगी। तो ये जिहड़ा एक टाउट माफिया वाला एक सिस्टम बन गया है ना शहर के अंदर, यदा बड़ा अफसोस है और ये खत्म होना चाहिए। जायज़ नजायज़ बंदे छड़ाए जाते हैं, डीलां करवाई जांदियां ने, लखां दे विच कब्जे नजायज़ करवाए जाते हैं। ये सिलसिला सारा करन वास्ते
ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਟਾਊਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟ ਕਪੜੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨੇ ਔਰ ਫਸਾਦੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਸ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਤੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਔਰ ਮੁਤਲਕਾ SHO ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਟ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਟੋਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੂਏਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਫੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝੂਠੇ ਸਿਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਦੇ ਚਾਹ ਛਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੂਦਖੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਰਾਖਲ ਲੈਣ ਔਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਥਾਣੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਟਾਊਟ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ DPO ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਓ ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਟਾਊਟ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਸੈਰਾਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਤਲਕਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸਹਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DPO ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟਾਊਟ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਆਵਾਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਟਾਊਟ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰੌਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੋਂ ਆਕੂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਅਫਸਰ ਸ਼ਰਕਪੁਰੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥਾ। ਤੋ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕਜਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ AC ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਅਲਿਆਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਔਰ ਗਿਰਦੋਰਵਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੁਨੀਰ TV ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।